అచ్యుతాపురంలోని బ్రాండిక్స్ కంపెనీలో సీఈఓగా పనిచేసిన దిలీప్ పింటోపై చర్యలు తీసుకుని బాధిత మహిళను న్యాయం చేయాలని నేషనల్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు డాక్టర్ అనిల్ కుమార్, రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా జాతీయ నాయకులు దౌలత్ రావ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. And I worked in so to sure in Brandix Apparel India City. And I sexually assaulted by general manager, and when I even complained against him, he only terminated me from the job. And since 10 years I have been fighting for justice and reinstatement. I went lots of time, several time to Delhi National Commission for Scheduled Caste, and they have given order also to the collector Anakapalli, but the Anakapalli collector have been not at all following the law and order of National Commission for Scheduled Caste, and also not paid the compensation as per the rule and regulations and law. How many given compensation? 29 lakhs approximately. How many paid? They have paid 3 lakhs. Yes. Remaining balance? Yes. How to discuss? I have now paid. Remaining now pay? No. They did Now not. they have given the last means yesterday the letter, but they have denied all the demands. Yeah, that is only. They have given letter, but they did not mention any kind of relief, not at all compensation as well as reinstatement. So because of that only we are going to protest tomorrow before the Anakapalli collectorate. In case not pay, you further step what? I will fight only for justice. As I am fighting since 10 years. Present working? No, I am not working anywhere else. I have been fighting since 10 years. Sir. What's your name? Best person? CEO? The general manager name is Dilip Pinto from Sri Lanka. Sri Lanka. How many years working there? Since 2012 I was working there in Shore to Shore, Brandix. Directly upon? Yeah, directly. No, directly I appointed. Okay. Anil Kumar Nagbaut, Vice President, National United Front India. We have called protest on 20th April 25th before the collector Anakapalli regarding misadministration of collector Anakapalli by depriving the constitutional rights of scheduled caste victim women, whereas the National Commission for Scheduled Caste has given the directions on 14th July 22 and 22nd May 23 to the Anakapalli collector regarding reinstatement in the service when she has been dismissed illegally when matter was sub judice. Then also the collector Anakapalli has not taken any cognizance nor paid the victim compensation to her. After several representation, the Anakapalli collector has paid just 3 lakhs, whereas the total sum of the all atrocity sections is around 29.75 lakhs. Only 10% has paid. According to the Atrocity Act, after filing the charge sheet, 75% victim compensation must have to pay to the victim. But Anakapalli collector is not going to follow the law, and collector is above the law. That's why we have called the protest on 20th April 25th before the Anakapalli collector. My humble request to all SC, ST, OBC, minorities union and all socio-political, cultural, student, labor, employees, all farmers union kindly support to this protest on 20th April Anakapalli before Anakapalli collector. Thank you.
SC/ST కమిషన్ నేషనల్ కమిషన్కి వెళ్ళి దాని ద్వారా ఈ SC/ST కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు విశాఖపట్నం స్పెషల్ కోర్టులో అది కేసు నడుస్తూ ఉంది. అయితే అదే సందర్భంలో నేషనల్ SC/ST కమిషన్కి ఈ అనిత తన సమస్య మీద రిపోర్ట్ ఇవ్వడంతో వాళ్ళు స్పష్టమైన ఆర్డరు అనకాపల్లి కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చారు. ఆ కలెక్టర్ గారిని వెంటనే ఈమెకి తిరిగి ఉద్యోగంలో పెట్టమని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈమె కాంపన్సేషన్ కూడా చెల్లించమని చెప్పారు. కానీ కేవలం నామమాత్రంగా 3 లక్షల కాంపన్సేషన్ మాత్రం చెల్లించి ఉద్యోగులు పెట్టి ఇచ్చే విషయాన్ని పక్కన పెట్టారు. దానితో నేషనల్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్, రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అనే 2 సంస్థలు ఈ విషయాన్ని జాతీయ స్థాయిలో, ఢిల్లీ స్థాయిలో దాని మీద విషయాన్ని టేకప్ చేసి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ కలెక్టర్ని, అనకాపల్లి కలెక్టర్ కలిసి దాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ అనకాపల్లి కలెక్టర్ గారు చాలా నమ్మకనీయులుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. చట్టాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు. నేషనల్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ని, కోర్టు ఆర్డర్తో సమానం దాన్ని అమలు చేయడం లేదు. అట్లా ఈ బాధితురాల్ని తీవ్రంగా ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్న పరిస్థితి, తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైన పరిస్థితి. ఆమె ఒంటరి మహిళగా ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో శ్రీహరిపుర ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటూ అనేక రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ వాస్తవానికి అతని పోలీస్ కేసు పెట్టిన తర్వాత ఆ ముద్దాయి ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, శ్రీలంక వెళ్ళిపోయాడు. అట్లా వెళ్ళిపోవడానికి కూడా ఒక రకంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క వైఖరే ఆ రకమైన పరిస్థితి దారితీస్తుంది. ఈరోజు అతని మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఉంది. ఆ రకంగా ఈ బాధితురాలకి అతను ఎవరైతే దాడి చేశాడో వాడిని అరెస్ట్ చేయలేదు. మరొకవైపు ఆమెకి తిరిగి SC/ST కమిషన్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం ఆమెకు తిరిగి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి, అది ఇవ్వలేదు. అంతేకాకుండా ఆమెకు చెల్లించాల్సిన నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించలేదు. ఈ 3 విషయాల మీద నేషనల్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ తరఫున అక్కడ రేపు కలెక్టర్ కార్యాలయం దగ్గర ఆందోళన చేస్తున్నారు. వారికి మద్దతుగా అన్ని ప్రజా సంఘాల యొక్క సహకారం కోరారు. మేము కూడా ఈ సమస్యలో మద్దతించి మరి అనితకి సంబంధించిన కేసులో SC/ST కేసు నమోదు కావడానికి మా శక్తిని ఉపయోగించి లాయర్ గారి ద్వారా కేసుని అక్కడ మన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన జిల్లా కోర్టుకి తీసుకొచ్చి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అయితే అంతటితోనే కాకుండా మొత్తంగా వీళ్ళు జాతీయ స్థాయిలో వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేసి SC/ST కమిషన్ యొక్క ఆర్డర్తో ఇక్కడికి వచ్చారు. అయినప్పటికీ కూడా రాజ్యాంగబద్ధమైన, చట్టబద్ధమైన హక్కులు ఏవైతున్నాయో ఆ హక్కుల్ని ఇక్కడ బాధిత మహిళకి ఇప్పుడు దాకా దక్కలేదు. అవి వెంటనే కూడా అమలు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నేను ఖచ్చితంగా అనిత చేస్తున్నటువంటి న్యాయమైన పోరాటానికి మా సంపూర్ణ సంఘీభావాన్ని, మద్దతుని మేము తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కోరుతుంది ఏంటంటే ఈ నగరంలో కానీ, లేదా అనకాపల్లిలో కానీ, ఈ జిల్లాలో కానీ ఎక్కడున్న ప్రజా సంఘాలు, SC/ST సంఘాలైనా, బుద్ధిస్ట్ సంఘాలైనా, అదే కార్మిక సంఘాలైనా, మహిళా సంఘాలైనా, విద్యార్థి సంఘాలైనా కూడా ఈ బాధిత మహిళకి అండగా నిలబడాలని కోరుతున్నారు. కాబట్టి మేము కూడా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రేపు జరిగేటువంటి ఆ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొని ఆమెకు సంఘీభావంగా మద్దతుగా నిలబడి ఆమె న్యాయం జరిగేదాకా మనం పోరాడాలని తెలియజేస్తాం.